الف لام میم۔ یہ ہیں حافظ عبداللہ سرور، جنہوں نے صرف 40 دنوں میں مکمل قرآن پاک حفظ کیا۔ ایک آیت سن کر سیکنڈز میں اس کی مکمل تفصیل بتا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں کون سا حرف کتنی بار آیا ہے یہ بھی انہیں یاد ہے۔ سورۃ آل عمران یہ مدنی ہے۔ اس سورت کے کل آیات 220 ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ عبداللہ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 9.5 سال۔ اچھا، تو آپ نے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ قاری عثمان صاحب کی اچھا، ویسے آپ نے اسکول جاتے ہو؟ اسکول 5 کلاس سے پڑھ کے آیا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے حفظ شروع کر دیا؟ ہاں جی، اور حفظ آپ کتنے دنوں میں آپ نے کیا ہے؟ 40 دنوں میں۔ کتنی مشکلات آئیں اس پورے سفر میں؟ کتنا آسان لگتا تھا اور کتنی مشکل تھا؟ جی، اللہ پاک کا قرآن حفظ کرنے پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ حفظ آپ نے کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ میں نے کچھ گھر والوں کے بھی اور اپنا بھی دل تھا قرآن جی حفظ کرنے کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ پتہ تھا کہ آپ 40 دنوں میں کر لو گے؟ نہیں پتا تو نہیں تھا، جب پڑھنے لگا تو پھر تھوڑا سا اندازہ ہوا۔ اچھا، تو جب اسکول میں پڑھتے تھے تو کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ لائق تھے یا کس طرح کے تھے؟ صحیح تھے، لائق بھی تھے اور صحیح بھی تھے۔ اچھا، تو گھر والوں کے کیا تاثرات تھے جب آپ نے ان کو جا کے بتایا میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا؟ بہت خوش تھے۔ اچھا، انعام وغیرہ ملا کہیں سے؟ جی، کیا کیا انعام میں ملے؟ پیسے ملے، آپ کی سب سے پسندیدہ سورت کون سی ہے؟ ساری پسندیدہ ہی ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو کوئی تلاوت کر کے سنا دیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید بھی اثر دے۔ اور میرے ساتھ قاری عثمان طاہر صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے اوپر اتنی انرجیز انویسٹ کی ہیں کہ ماشاءاللہ ایک مثال سامنے ہے، جو کہ صرف 40 دن کے اندر انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ میں کتنے بچے آپ کے پڑھتے ہیں، آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ فیصل آباد کے اندر ہمارے پاس 4 ادارے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 190 کے قریب طالب علم، ویسے اوور آل تقریباً 300-325 طالب علم قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں۔ ابھی میں اگر عبداللہ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکلی کیسے ممکن ہے کہ 40 دن کے اندر پورا ماشاءاللہ 30 سپارے ہیں اور عربی کے اندر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 40 دن کے اندر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تو خدا دا صلاحیت ہے، اور دوسرا اس کے بھائی نے مجھ سے حفظ کیا تھا تقریباً 5 ماہ کے اندر۔ میں اس کے پاس جاتا ہوتا تھا، اس سے میری ملاقات ہوتی تھی نا، یہ کھیلوں کے اندر پھر مختلف تقاریر کرنی علماء کی، یہ کاپیاں کرتا کبھی مختلف علماء کی نا، تو میں نے اس سے ایک بار قرآن مجید سنا تو مجھے لگا اس کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم ہے، تو پھر میں نے اسے کہا میں نے آپ کو حفظ کروانا ہے، تو یہ باغی ہوا میں نے نہیں کرنا، سختی بڑی ہے، بہت لمبا ٹائم ہے۔ پھر یہاں آ کر بھی پہلے 2 دن اس نے کافی تنگ کیا، پریشان ہوا ہے، لیکن میرا ذہن تھا انشاءاللہ یہ 3 ماہ کے اندر حفظ کر لے گا۔ لیکن جب اس کے اوپر میں نے یہ کام شروع کیا، اس کو میں نے سمجھایا کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے 3 ماہ کا، اس کے اندر میں نے آپ کو حفظ کروانا ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ پہلے دن اس کو میں نے ایک پاؤ سبق دیا، اس نے تقریباً مجھے آدھے پارے سے اوپر سبق سنا دیا۔ میں نے کہا نہیں 3 ماہ نہیں، ہم اس کو 2.5 ماہ میں لے کے جائیں گے۔
तो ये चलते चलते जब हमारे 17 पारे हुए ना, तो माशाल्लाह ये एक हिफ्ज़ होता है ना, हिफ्ज़ कर लिया वो चक्कर नहीं, इसको कुरान मजीद याद है, सबक, सबकी मंजिल, सारा कुछ ये साथ साथ सुनाता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते चलते ये अपना टाइम मेहनत ज़्यादा करता गया और मैं 3 माह से नीचे आता गया, तो ये तकरीबन ये 40 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो गया। तो ये याद करने का प्रोसेस कैसा है? आपने कोई रोड मैप बना रखा है कि मतलब सबक बाय सबक सिखाना है या फिर एक सुपारा एक दिन में करना है? ये तरीक़ाकारी होता है मुजम्मल भाई, सुबह बच्चे आते हैं ना 7:30, वो हमें सबक सुनाते हैं। इसका टाइम था 7:30 से 10 बजे तक ये सबक सुनाएगा, एक एक वर्का करके, यानी 10 बजे से पहले ये जितना मर्जी हमें सुना दे सबक। कम से कम 4 वर्के इसका टारगेट था 10 पारों के बाद। 10 बजे के बाद इसकी 11:30 तक सबकी थी, पीछे जिस पारे पे सबक होता है वो सबकी। उसके बाद ये सो जाता था। ज़ोहर से असर मंजिल होती थी, पिछला 1 पारा, 2 पारा, 3 पारे, मगरिब तक फिर ये हमारी मंजिल चलती है। मगरिब के बाद ये बच्चा फिर बैठता था, सबक याद करता था घर जाके, इधर बैठ के तकरीबन 10 बज जाते थे सबक याद करते करते। कुछ सबक ये रात घर जाके मुझे फ़ोन पे सुनाता था, 1 वर्का 2 वर्के, बाकी सुबह आके फिर ये मुझे सबक सुनाता था। आपके पास अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबसे कम अरसे में इस बच्चे ने हिफ्ज़ किया? जी, इसी बच्चे ने किया। एक ने 5 माह में किया था, फिर एक ने 3 में। तो उस वक्त मैंने सोचा था शायद इसके बाद कोई ऐसा ना हो, लेकिन ये कुरान मजीद अल्लाह का एक मौज़ा है, अल्लाह की फ़ौज है, इसमें नए से नए मुजाहिद आते हैं। तो इसने 40 में किया इंशाल्लाह। अब हम सोचते हैं इससे भी अच्छा अल्लाह में बच्चा देगा, वो इंशाल्लाह 10 में करेगा, 20 में करेगा, लेकिन जो भी करेगा उसको याद होगा, ऐसे नहीं है। आप इसको चेक करें, कुरान मजीद का टेस्ट ले, जहाँ से मर्जी आप इसे सुने, इंशाल्लाह ये आपको सुनाएगा। अब मैं चूँकि हाफिज़ नहीं हूँ, अगर आप मदद कर दें टेस्ट लेने में तो कुछ आप भी कर सकते हैं। नाज़रीन में से कोई भी जिसके ज़हन के अंदर कुछ शक होता है, पता नहीं इसको याद है या नहीं, हमारा एड्रेस यहाँ पर आप दे सकते हैं। जिस भाई का दिल करे वो आके इससे कुरान मजीद पूरा भी सुन सकता है, सुबह से लेकर रात तक पूरा कुरान की सुना देगा इंशाल्लाह। बेटा मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आपने उसकी मुकम्मल डिटेल बतानी है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। मंजिल नंबर 1, पारा नंबर 3, सूरत नंबर 3। इस सूरत का नाम सूरत आल इमरान, ये मदनी है। इस सूरत की कुल आयत 200 और को 20 हैं। मंजिल नंबर 1, इस मंजिल में कुल 4 सूरतें हैं, 1 मक्की, 3 मदनी। इस मंजिल की कुल आयत 669 और रूह और को 85 हैं। पाव नंबर 2, आयत नंबर 18। इस आयत का पहला हरफ शीन है। शीन पूरे कुरान मजीद में 2253 दफ़ा आया है। शीन के ऊपर ज़बर है। ज़बर पूरे कुरान मजीद में 53,243 दफ़ा आई है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अब्दुल्ला, आपको तमाम हरूफ पता है कितनी दफ़ा कुरान पाक में आए हैं? जी अगर मैं आपको वैसे पूछना चाहूँ तो आप बता सकते हैं? जी अच्छा, आप बताएं कि मीम जो लफ्ज़ है, हरफ है, वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा है? 26,535 दफ़ा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। जी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। और जो पेश है वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा है? 8,804। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, मैं इधर हैरान हूँ। अल्लाह अकबर। और ये बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें याद करना कितना मुश्किल था या कितना आसान था? नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है। अच्छा, आसान ही है। जी ये चीज़ें इसने कल याद करना शुरू की हैं। कल जुमे के बाद जब आपका मुझे मैसेज आया ना, उसके बाद मैं इसके घर गया, उसको ये चीज़ें दी हैं। आप देख लें कितना मुश्किल है, और ये सारी इसने याद कर ली हैं। आखिर में देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, और मज़ीद अपने जो अल कुरान इंस्टीट्यूट है इसकी लोकेशन भी बता दीजिए, और साथ में बता दीजिए अगर कोई भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहे तो उसका क्या तरीका होता है? देखने वालों को यही पैगाम है, कम से कम हर वालिदैन को आप अपने घर से कम एक फ़र्द ऐसा निकालें जो कुरान मजीद की खिदमत के लिए आप उसे वक्फ़ करें, और आप अपनी नस्ल के अंदर एक चिराग रोशन करें जो आपकी नस्ल के अंदर कुरान मजीद का चिराग लेके फिरता रहे। कम से कम ये सोच कर के जब हम मरेंगे हमारा जनाजा हमारा बेटा पढ़ा सके। और ये इदारा अल कुरानुल करीम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद मिल्लत चौक के अंदर ये वाक़या मौजूद है। और कोई भाई यहाँ हमें एडमिशन के लिए आना चाहता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। इंशाल्लाह वो बग़ैर किसी टेंशन के इधर आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसे एडमिशन देंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि आप तिलावत में किसको आइडियलाइज़ करते हैं, किसको ज़्यादा सुनते हैं, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? मैं
तिलावत में शेख शुरैम हफिज़हुल्लाह ताला उनको। अच्छा, वो आपको पसंद है? जी, सही है। और बनना क्या चाहते हैं आप? मेरा टारगेट है मैं डॉक्टर ज़ाकिर तक पहुँचूँ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। सही है, माशाल्लाह।